लो जी बदल गया जी भैन मौके से ही। चलो जी बदल गया, ਇਹਦੇ ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। यहाँ पे अहमद भाई सारे ही चोर है। अच्छा अहमद भाई सब टीवी चोर पे है। बात का सदका जो इस पाकिस्तान के साथ गद्दार है उसको निस्तो नबूद फरमा। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਇਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਡਾ ਦੇ, ਚਲੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ। तो फरा बीबी को पैसे ही थोड़े ले लो, किसी गरीब का घर दार ना चल जाए, कोई अद्धा मन वाला ही चल जाए बेचारा। फरा से पहले भी चलो जी कोई दुश्मनी नहीं हैगी सर, साडी ना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡਏ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬ ਦਾ? ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੱਡੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਹੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਖਾਓ, ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इस माह सयाम में और इससे कबल जो तारीख शुरू हुई थी तहरीक अदम एतमाद, और इसको लेकर पूरे पाकिस्तान में जगह जगह पर मुख्तलिफ ढाबों पर, टी स्टॉल पर, होटलों पर एक ही बात चल रही है कि इमरान खान रहेगा, इमरान खान गलत है, ये है वो है। और आज जो रही कसर थी वो उसके जो गवर्नर पंजाब है उसने भी निकाल दी, अलीम खान ने भी निकाल दी, बहुत सारे जो उसके साथ इत्तेहादी थी जो मुनर्रफ हो गए उन्हों के भी बहुत सारे ख्यालात आप मंज़र पर देख रहे हैं। इस वक्त हम बाबा फूड पॉइंट पे बैठे हैं और यहाँ पे मेरे भाई बैठे हैं, अहमद भाई बैठे हैं और साथ कुछ और भाई बैठे हैं। यहाँ पर बर्गर शर्गर खाया था और इसके बाद थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप दुनिया में जिस लीडर से प्यार करते हैं तो अगर आपका वो जो आपका आइडियल है आप चाहते हैं कि आप उस तरह के हों। तो अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अल्लाह से दुआ है कि जो आप पहले ये बताएं आप किस जमात के सपोर्टर हैं, वोटर हैं? मैं किसी लो जी बदल गया जी भैन मौके से ही। चलो जी बदल गया, ਇਹਦੇ ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ है। यहाँ पे अहमद भाई सारे ही चोर है। अच्छा अहमद भाई सब टीवी चोर पे है। बात करते हैं, टीवी पे बात करते हैं। या रब्बुल आलमीन, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना डीजल, जो कोई भी है, जो कुछ भी है, या रब्बुल आलमीन इस माह सयाम का सदका जो इस पाकिस्तान के साथ गद्दार है उसको निस्तो नबूद फरमा। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਇਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਡਾ ਦੇ, ਚਲੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ। तो फरा बीबी को पैसे ही थोड़े ले लो, किसी गरीब का घर दार ना चल जाए, कोई अद्धा मन वाला ही चल जाए बेचारा। फरा से पहले भी जो पैसे फरा बीबी से पैसे नया चैप्टर शुरू हो चुका है और नई जो गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। जनाब अलीम खान साहब ने जो बहतान लगाया, अलीम खान ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਜ਼ੁਲਫੀ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਆਓ ਪੈਸੇ, ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। अच्छा जी जुल्फी बुखारी साहब भी जे इत्थे नाल होर भी ने जी साडे दोस्त इन्हां नूं भी पुछने आ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। ਵਾਲੇਕੁਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਡੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡਏ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬ ਦਾ? ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੱਡੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਹੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਖਾਓ, ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ये भाई देख रहे हैं। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ 700-800 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ 700-800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰੇ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰੇ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਰਾਜ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੁਆਜ਼ਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤਰੱਕੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਡਏ ਆ। ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਤਜਾਰਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਸਾਰੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੋਵੇ। सारों कितनी देर इमरान खान और नवाज शरीफ आ, किसी ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣੇ ਨਾ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। कितने देर का वो शोर डाल रहा है अभी, भाई टैक्स दो, भाई टैक्स दो। ਯਾਰ ਭਾਈ आप टैक्स दे रहे हैं, ਮੈਂ ਖੁਦ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। लेकिन आप अपना कौमी फरीदा अदा करते हैं। ਹਾਂਜੀ ਦੇਣਾ ਪੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਤੋਂ 90% ਅਗੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। अच्छा जी, 70% ਆਰਮੀ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 30% ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। 30% ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਰਜ਼ਾ अच्छा जी, हम दुआ ਤੁਸੀਂ करते ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ हैं या अल्लाह पाक ਜੇ जो ਅਗਰ इस 35 मुल्क ਅਰਬ के लिए बेहतर है। 35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ 24.5 ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ 47.5 ਆ। ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਫਰਦ ਮੁਲਕ ਦਾ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਆ। ਸਾਰੇ 8 ਜਿਹੜੀ ਲੱਖ ਹੁਣ ਦਾ ਅਗਰ ਮਕਰੂਜ਼ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕਰਦਾ 8 ਲੱਖ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਆਣੀ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਆਣੀ ਸੀ ਨਾ IMF ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਖ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। 8 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੇ 22-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਯਾ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। 3.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ 3.5 ਔਰ 3.5 ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਚूंकि ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਨਾ। ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਕਸ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਓ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। 440 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਇੰਜ ਖਾਨ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਾਰਡ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਾਰਡ ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਤੜਫਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੇਜੋ ਨਾ ਰਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਗੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸੰਭਲੀ ਜਾਈਏ। ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੁਣ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਭਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ? ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। अस्सलाम वालेकुम।